والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فهمنا كتابك وعلمنا تفسيره وارزقنا العمل بما فيه واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ووفق مصالحهم فيما بينهم يا رب العالمين وأحسن علاقتهم لغيرهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. سورة النساء haweenka suuradda loogu magac daray madaniyatun suurad madiina kusoo degta waaye wahiya 176 aayad 176 aayadood bay ka koobanta waana suuradda afraad ee qur-aanka kariimka ah suuradkiisa akhriso. suuraddan ku magacooba suuratu nisaa ee madiina kusoo degtay ee 176 aayadood ka kooban ee suuradda afraad ee qur-aanka suuradkiisa afraysa ah. sababta loogu magacdabay suuratu nisaa waxa waaye likasrati dikri axkaami nisaa'i fiiha. haweenka axkaamtooda ayaa si fara badan dhexdeeda loogu sheegay. axkaamtaasoo markii guud ahaan la fiiriyo laba qaybood. qaybta koowaad oo xagga zawaajka iyo guurka ah iyo qaybta labaad oo xagga miiraadka iyo dhaxalka. oo marka la eego dhinaca guurka waxay ka hadlaysaa min jihati alxilli waalxurma. haweenka maxaa laga guursan karaa oo xalaal guurkooda yahay, maxaase la guursan karin oo guurkoodu xaraam. taasi waa qodob. qodobka kale ay ka hadlayso waxaa weeyaan min jihati tacadud. haweenka inteena la guursan karaa tiro ahaan
iyo inteeba macnaha la guursankayo xaraam ah iyo maxaa afdal oo ashraf oo fiican tan way ka hadlaysaa waxaa kaloo ka hadlaysaa isla zawaajka xuquuq fara badan oo ku tacalluqo ugu horeeyo maharka ugu horeeyo oo ay ka mid tahay nafaqada nolosha oo ay ka mid tahay malbaska ama bixinta qofka la bixinaya oo ay ka mid tahay maskanka guriga loo samaynayo degiya oo ay ka mid tahay mariidka oo seexashada lala seexanaya waxyaabahaasoo idigoo xuquuq haweenku ay leeyihiin oo guurka ka dhalan insha allahu tacaala ka hadlaysa waxaa kaloo ka hadlaysaa khilaafka labada zawja isqaba dhexdooda ka dhaco iyo qaabka loo xalinayo ayay macnaha ka hadlaysa waxay taabanaysaa isla guurka ay ka hadlaysay sidaas u kala qayminayso oo sidaa u kala tafsiilinayso haddii macnaha loo bahdo oo dantu ay ka maalansiin wayso dadka in asaga laftiisa caqligiisa weeya la furi karo oo laada qayb ka mid ay taabanaysa markii dhinaca meeraadka iyo dhaxalka loo kacan awalan waxay ka hadli kow haweenka horto xal ba leeyihiin ismada حق الليل وحق الحاجة كله صدق رقم ومحر لي عقر الله كهر ليس معي حق ليه مر الله حرم الله حرم الله مر الله محي هوالك حق ليه هذه أي مذكرية نغطها وينينا يا طي ثلاثة عدد النظام معي حوالها حق ليه لي haddayse ayaga xuquuqdooda qaataan dee inta kale xaggee la aadinay waxyaabahaasa insha allahu tacaala ayay ka hadli doontaa oo haweenka ku wax ku tacalluqa likafrati dikri axkaami nisaa'i fiiha haweenka axkaamtooda si fara badan loogu sheegay dhexdeeda awgeed waa loogu magacdhabay suuratu nisaa oo waxaanu ka hadlayna waxay sababu tasbiya bi hada lism magaca suuratu nisaa sababta loogu magacdhabay suuradda ayaa macnaha ka hadlayay sida awgeed cabdullaahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhu wuxuu dhihi jiray aayadani waxaa ku sugan suuraddan waxaa ku sugan 5 aayadood 5 aayadood wuxuu yidhi uma farxayo in adduunyada iyo waxa dhex yaallo la iigu bedelo adduunyada iyo waxa dhex yaallo in la iigu bedelo kuma farxayo buu dhihi jiray cabdullaahi ibni mascuud آيات هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إلهي كما قلوا يا الله أعرشه ووحدة ذر أروحيه أرويه وإيش وطوي حبلنا لا أروح لا إلهي كما قلوا سبحانه وتعالى الله أعرشه حسنة وأنت أنت لا يكتهين إلهي مضاعف وأجل كذا كم يوم أجل مضاعف والله ضامن وأضلك كرعوة أيضا الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذا الكفر ما تاب لله وحال كهر بين ذنوب كبائر تيدا وحال كهر فيا رب إليه سبحانه وتعالى سيئاتك الصغائر كما كسامحين باجتناب الكبائر ما كسامحين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم أيضا كلام حويان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى مسها بحكم إلا رجل ذنبك الله وشركه لكن وحي ذنبي هو قصر وقالوا إلهي مسامحي يا روح وهو مسامحي وأيضا أنا هجم ربه سبحانه يضع تنقلب حويان ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما marka ظلم الصريان أو ظلم الكلام هذه أي نبي محمد وكون الله إلهي المداف ويديسوا أيضا إلهي ويديستان المداف لوجدوا الله توابا رحيما إلهي سبحانه وتعالى وحيدني لخيان سوى تبعت الله أخبره وحيد محل استأبي ذيله أصل إليه سبحانه وتعالى بسم الله
إلهي بني عيسى كبر الغابية الله الرحمن نحرست البوت نحرست الله الرحيم نحرست دارك أو نحرست آخر للمؤمنين ترميس قال تعالى يا أيها الناس ضلوا اتقوا كعبصر ربكم يبني الذي رب ناس وخلقكم من كأبوري من نفس نفحك إلى النفس واحدة مئة وخلق إلهي كأبوري منها حق إلى زوجها الزوج كذا وبث مكفر منهما وبضع رجالا نكرجع كثيرا فربضا والنساء الهوين فربضا واتقوا الله إلهي كعبصر الذي إله تساءلون أبيسكو سؤالا إيسان به أصلا والأرحام أرحمتنا كعب صدى أن تطلقوها إلى الكويسان معين إن الله إلهي كان بطوء هذا رقيبا إله العالم يعاليكم كل كلنا إله العالم هذا سبحانه وتعالى حلوها الله أيضا وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة يعني الإنسان كأصل كيسا إنه يهي أصل واحد ولقوا ليين نبي الله آدم حج عليه الصلاة والسلام ومن كافر يملكه من وراء إنسان ككل وحكيم آدم حج أصل كإنسان هو أصل واحد كل وهكذا الله يكهر ليسان وحلينا هذا وحدة الزوجين إن معناها زوج جمال أيتهاي متكرية والله روح يسكون ستو ونكاح حرام يسكون ستو إسقاطه